एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, नदर करनी पातशाह दरवेश, गुरु नानक साहब हजूर कृपा करनी। भूल छिमो हमरी प्रभापन, भूलनहार कहाँ को मोसो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा दी वार दी बाणी दे असी निराले दर्शन कुछ चिर तो करते हाँ महाराज। 18वीं पौड़ी असी कर चुके हाँ, अज 19वीं पौड़ी दे दर्शन करके विचार करनी है। गुरु दा प्रतख प्रमाण बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। जितने भी असी अमृत लभदे हाँ इस बाणी विच मौजूद हैं। फिर कारण की है महाराज, मैनू इन्हां अमृत दे दर्शन नहीं होंदे हन। मन अगर तैयार ना होए, अमृत भी पेगा तो पता नहीं लगेगा अमृत पै रहा है। मन जुड़न वास्ते मन की एकाग्रता की लोड़ है। दो मन त्याग के एक मन हो जाना है महाराज। साहिब ने उसनू सुरत कहा है। गुरु अर्जन साहब का आदेश बिल्कुल सीधा है, सावधान एकाग्र चीत। विचार शब्द कितना निराला है। विचार का अर्थ उन्होंने दो मन विच विचारना और एक मन विच उन्होंने ध्यान करना। एकाग्र चीत। गुरु नानक साहब ने इस बाणी विच सानू कितने ही आदेश नाम और मन दे विच उलझनां नूं सुलझाण वास्ते कीते हन। अज दी इस 9वीं पौड़ी विच महाराज सानू समझा रहे हैं कि धर्म दे विच धोखा किस तरह हो सकता है। धर्म दे आगू दे हथों भी हुंदा है और जो उसनू आगू बनाते हैं उन्हां दे हथों भी हुंदा है। इस सुचता नू असी कितनी इंपॉर्टेंस देंदे हाँ। यह सुचता है कि दरअसल हंकारी मन बहुत चलाक है। यह अपना आप नहीं छड़ना चाहता और अपना आप ना छड्डण लई कई विधियां कढ़ लैंदा है। सामने तो दिखणगी सोहणियां, इंसान कहेगा इहदे च की गलती है, ठीक कीता कर रहे हैं, पर मन उस विच उलझ के जिहड़ा तत्त ज्ञान है उस तो वांझा रह जाएगा। जीवन ही बेअर्थ चला जाएगा। कितना वड्डा धोखा है छोटी छोटी गल्लां विच। और इहदे लई असी किस नूं दोष देंगे। महाराजा भी पुछदे हन किनूं दोष देंगे। जद मैं अपने मन का मालक हाँ, इस मन नूं मैं ना त्यागना चाहवां तो किवें अमृत बरखा होएगी हजूर। इस मन दे विच तो नहीं होएगी। सुख और दुख तो जरूर मिलेगा। इस मन नूं त्याग के एकाग्र मन कर दईए तो महाराज कहते हैं अमृत की बरखा होएगी। गुरु फिर हाजिर हो सकता है जीवन विच। पर दुनियावी पक्ष तो कई उलझना, कई वस्तुआं जो सामने दिखदियां हन, कई सिचुएशनस जो साडे सामने आंदियां हन, सानू उस अंतरमुखी मन तो तोड़ लैंदियां हन या उहदे वल जाण ही नहीं देंदियां। आजीवन असी इन्हां गल्लां विच ही उलझे रहिंदे हां। जो जीवन दे सिम्पटम्स हैं उसनू असी जीवन समझ लेंदे हां, उसनू असी कारण समझ लेंदे हां। कारण जीवन दे दुख और सुख दे जो असल विच हन और जो सानू दिखते हैं
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਹਨ। ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਲਹੇ ਜੇ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ 2 ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਖਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਪਏ ਉਦਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੱਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ। ਕੋਈ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੋਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਣਗੇ ਅੱਜ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਅਧੂਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਲੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ? ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁੱਛ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪੁਕਾਰੀਏ। ਭਗੋ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੁਕਾਰੀਏ, ਭਗੋ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਓ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ, ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੋਈ ਇਸ ਪਦੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰਖਿਓਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਟਿਓ ਜਾਏ। ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੀਵਿਆ, ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸ਼ਲੋਕ, ਹੁਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ, ਕਿਸ ਇਹ ਲੱਗਾ ਦੋਖ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ, ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ, ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ, ਚਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਉਚਰੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਐ, ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹ। ਭੰਡ ਮੁਆ, ਭੰਡ ਪਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ, ਭੰਡੈ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਵਾਰਾ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਇ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਪੌੜੀ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ, ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ। ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਹਿਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀਐ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨ ਆਖੀਐ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੂਝੀਐ। ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨ ਲੂਝੀਐ, ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਝੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ।
ਕਿਤਨੀ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਬੇਅਰਥ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਖ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੁੱਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬਣਦੇ ਹਨ ਹੁਣ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਸ ਬੇਅਰਥ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਮਨ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਚਨ ਸੋ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਮਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਸੋਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸੋਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚਤਾ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੁੱਚਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਕਿਤਨੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਸੁੱਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਾਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਤ ਗਿਆਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ
ਕਾਟਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਸਟਿਚਡ ਕਾਟਨ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੂਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਛੂਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇਪਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨ ਕੋਲ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰਖਿਓਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ। ਜਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਅਸਲ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਜਮਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਵੀਆ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ਲੋਕ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਹਤੀ ਜਾਏ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹ ਲੱਗਾ ਦੋਖ। ਪਰ ਇਹ ਜਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਤ। ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿ ਅੰਨ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਨ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੈਸੰਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਪਾਏ, ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ, ਅਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਈਵਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ। ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਉਸ ਤਰਫ ਲਗਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਮਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਮਲੈਸਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਮਲੈਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ। ਜੀਵਨ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਏਜੰਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤਤ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਲਝਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਬੇਅਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 99.9% ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੁਰੂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਸੰਗਤ ਹੋਏ, ਨਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਧਨ ਗੱਡੀਏ, ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਰਸ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਏਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ।
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਕਾਮਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ज़्यादा ਹੋਏਗੀ ਉਤਨਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟਡ ਮਨ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਗੋ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਿਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਬਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੀਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਔਰ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਜੀਆਂਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾੜੇ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਰਥ ਥੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਔਰ ਥੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਕ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ। ਕਿਉਂ ਜਾਣੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੋਗ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਹਨ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਰਸ ਖਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੋ ਇਸ ਭੋਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਗਿਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਅਵਗੁਣ ਹੋ ਇਨਸਾਨ में मगर एक एहसान फरामोश ना हो। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੱਪੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫੋਕਸ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੱਲੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਦਰ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਸੰਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਰੋਜ਼ੇ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕਈ ਗੁਣਾ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਨੇਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਡਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਤਨ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਈਏ ਉਤਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀਏ। ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੇਕ ਗੁੱਡਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਨੋਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਿਨਿਕਸ ਸੋਕਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਿਨਿਕਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਸਿਨਿਸਿਜ਼ਮ ਵਰਡ ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਵਰਡ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗ੍ਰੀਕ ਵੈਸਟ ਦੀ ਰੂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਜੰਗਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਲ ਔਰ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਵਰਲੈਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਉਹਨੇ ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟ, ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਬਟ ਹੀ ਫੈਲਟ ਪਾਵਰਲੈਸ in front of someone who's looking dirty, torn clothes। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ ਮੇ ਕਲ ਰਾਖੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏਗੀ। ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਅਸਤ लस्त रश्कर वज़र के मारा निगास यज़दा शुकर के ओरा गरूर अस बरमुल कुमाल व मारा निगास व मारा पनास यज़दा अकाल।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਗਰੂਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੋ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਏਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਥੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਮਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਸੁੱਚਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਬਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ। ਕਿ ਭੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਔਰਤ, ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ। ਔਰ ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਰਚਰ ਕੀਤਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ। ਭੰਡੇ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੇ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ। ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਅਸ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਰਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਬਟ ਗਿਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ ਯੂਥ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਮੋਰਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਓਪਨਲੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗਿਲਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡ ਮੂੰਹਾਂ ਪੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ। ਔਰ ਪੰਡ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਜੂਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਜੂਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੀ? ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਿਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀਵਨ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਜੂਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਸਪਲੈਂਡੈਂਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗਾ, ਜਾਣ ਸਕਾਂਗਾ, ਜੀ ਸਕਾਂਗਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ, ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗ, ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਰੀਡ ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦ ਸੈਲਫ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਖੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਨ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਨਫਲਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਉਹ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਖੇਗਾ ਪੇੜ ਕਿਤਨਾ ਹਰਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ, ਸਰੀਰ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਜਲ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀਂ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ। ਹੁਣ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਮਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਰਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਮੰਗਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੰਗੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਹੀਂ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ, ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਈਗੋ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਈਗੋ ਮਨ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਨ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਰੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀਏ, ਗਰਭ ਹੰਡੀਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀਏ। ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਜਦ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੀ ਟੈਂਪਰਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਉਹਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਓ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਯੋਹਨ ਪੌਲ ਸਾਰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਦ ਹੈਲ, ਹੈਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਦਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ, ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਲਾਈਫ ਦੀ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੈਸਾ, ਸਮਾਂ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡੋਲ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਲਈ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਸੁਚਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਪੌਰ ਨਾ ਪਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਖੋਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।